A very good morning to one and all. Today we are in the day third of 1 week workshop of basic human rights and introduction to Constitution of India. So we do have our today's eminent resource person as Satish Mane sir with us. Is the team ready? Yes, sir. Yes, sir. I would like to request my team to initiate today's session. Yes, sir. Sure. First of all, sir, I would like to request you to let the students in the meeting. They are waiting in the lobby. They are waiting in the login. Wait for a while. Yes, I have made it. I have a other device from which I can make it done. Not to worry, we'll start the session. A very good morning and warm welcome to one and all. Today we are here in the day 3 of our workshop based on basic human rights and introduction to Constitution of India. We all together have concluded 2 days of our session with a great response of participants. First of all, we have a look on our today's plan of the session. We will start our session with the national anthem. Then we will do flowering to the portrait and photos of beloved Karmavir Anna, Dr. Babasaheb Ambedkar and Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then the reading of preamble will be done by a couple of students, Ms. Pratiksha Mane and Mr. Rahul Kudale. Then the welcome of participants and guests on behalf of department will be done by myself, Ms. Rutuja Bagde. Then I will introduce our today's chief guest. Then we will have a great session with Professor Satish Mane sir on the topic basic human rights and its relevance to the Constitution of India. Then we will have a nice interactive session with all our participants. And then the vote of thanks will be delivered by Ms. Divya Dikshit. Then I would like to request Tapase sir to start our session with the national anthem. A fundamental duty needs to be observed by every one of us. I request on the behalf of the organizing committee to stand at your position to respect our national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much, everyone. Now I would like to request Ms. Pratiksha. Now I would like to request Tapase sir to do flowering of the portrait of Karmavir Anna, Dr. Babasaheb Ambedkar and Chhatrapati Shivaji Maharaj.
Rutuja, are you available? Yes, sir, I'm available. Please. Now I would like to request Mr. Rahul Kudre to read the preamble. Okay, thank you. The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution, Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you, Rahul. Then I would request Pratiksha Mane to read the preamble in Marathi. Thank you, sir, for giving me this opportunity. भारताचे संविधान उद्देशिका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. धन्यवाद. Thank you, Pratiksha. Now we all are aware that we have concluded 2 days of our workshop very successfully with the huge response of participants and with very distinguished personalities having the sessions with them. Today we have such one more eminent personality, Professor Satish Mane sir, Associate Professor and Officiating Principal, Bharati Vidyapeeth, Yashwantrao Chavan Law College, Karad. Professor Mane sir have completed their academics, like they have completed their BCom in 1995 from the Shivaji University, Kolhapur, as well as they have completed their MBA in 1997 from the Shivaji University of Kolhapur. They have completed their Bachelors of Law and Masters of Law in 2001 and 2003 from the Savitribai Phule Pune University, Pune. They have worked as assistant professor since 2003 at Bharati's Vidyapeeth Yashwantrao Chavan Law College, Karad. Since 2019, he is working as a professor. From the August 2020, he is working as officiating principal. He also has published 7 research papers, and he also has presented and participated with the research papers in the various state, national and international conferences and seminars. He is also pursuing PhD in Savitribai Phule Pune University, Pune on the topic Encounter and Interactions between Parliament and the Supreme Court of India, with special reference to the right to property and judicial appointments. And today we have Professor Mane sir to have a very great session on the topic Basic Human Rights and its relevance with the Constitution of India. We all are glad to have your presence, sir. Now I would like to request Professor Mane sir to deliver his speech on the topic Basic Human Rights and its relevance with the Constitution of India. Thank you very much. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Okay, thank you, sir. So, very warm welcome, which is done by you people, and I am very much thankful to Raj Shikshan Sanstha's
Karmavir Bhavirao Patil, College of Engineering, Satara, Department of Civil Engineering, which has organized this 1 week workshop on basic human rights and introduction to Constitution of India. I'm also thankful to Dr. A.C. Akhtar sir, principal of this college, and Professor Ajay Shelar sir, and Dr. Anand Tapase sir, who have invited for this wonderful organizing workshop on the human rights for the people of engineering students. I'm very much surprised that engineering college students, they are taking in the social life of the people, the social problems which is faced by every part of the society or every class of the society. Now, the human rights is the topic which is relevant to each and every person or each and every human being. You yourself and every human being on this particular earth. The topic which is given to me here, the basic human rights and its relevance with our Constitution of India. Just now, all the people who have heard about this preamble of the Constitution, which is read by Pratiksha Mane and Kuday sir in Marathi as well as English. So it is a very much innovative idea to read this particular preamble of our Constitution. So I am very much thankful to you people, specifically engineering professors, the colleagues, and the students. So they have taken initiative in the subject of human rights and the Constitution of India. Now, Constitution is the very basic law of the land. In every country, that country's constitution is the base, it is the foundation. Whenever the government and its subjects, the people of that particular government, that country, those people are governed by the government, and while governing the people, the events, their property, their actions, their behavior, the government has to make the various kinds of laws. And for the sake of law and justice or peace and security, sometimes the legislature in the country enact certain laws which could be violate the basic rights of the human being. Of course, law is necessary to behave the human being, or the code of conduct. Law is necessary. It is necessary to maintain the peace and security as well as law and order in the society. But sometimes some provisions which arbitrarily included in the law, and they have been provided so far as to take away
some of the rights of the individuals. If you permit, I will give my lecture in Marathi as well as English. Yes, sir. For better understanding. Okay, thank you very much, sir. Now, sir, पुढची slide घ्या please. So, starting with the basic human rights, you must know certain basic concepts. The concepts like the individual, group, civil society, state, the various principles as the preamble says, equality, justice, and certain human values, humanity, virtue, and compassion. So these are the things, these are the aspects which are very much relevant to the basic human rights. आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्युमन राईट्स म्हणजे काय? जे प्रत्येक ईच अँड एव्हरी पर्सन, प्रत्येक मानवी जीवितात अवेलेबल आहे. ह्युमन राईट्स त्याला दुसरं नाव दिलेलं आहे नॅचरल राईट्स. ह्युमन राईट्स आर नथिंग बट दोज राईट्स विच आर गिवन बाय द नेचर. निसर्गानेच ही सृष्टी निर्माण केलेली आहे. त्या निसर्गानेच पृथ्वी तलावर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी, पक्षी, किडे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवित, आपण जसं म्हणतो की सजीव प्राणी निर्माण केला. आणि त्या प्राण्यापैकी एक मानवी जीवन किंवा मनुष्य प्राणी हा एक वेगळ्या प्रकारचा प्राणी निर्माण केला आणि त्याला ह्युमन सोशल ॲनिमल म्हटलं जातं. काही वेळेला बुद्धिमान मानव असं म्हटलं जातो. कारण की ह्या मानवाने ह्या मानव जातीने किंवा मानव प्राण्याने सर्व पृथ्वी तलावर कब्जा केलेला आहे. काही वेळेला निसर्ग म्हणजे आपणच अशा प्रकारचं एक ॲटिट्यूड मानवाच्या मनामध्ये निर्माण झालं. आणि असं असताना ज्या वेळेला वेगवेगळ्या पृथ्वी तलावरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे देश कशा पद्धतीने निर्माण झाले आणि त्या देशाचं कामकाज काय आहे आणि देशातल्या लोकांना गव्हर्न करण्यासाठी किंवा रेग्युलेट करण्यासाठी, राज्यकारभार चालवण्यासाठी कायद्यांच्या मदतीने कायदे निर्माण करणे आणि ते सर्वांना कंट्रोलमध्ये ठेवणं, ही जी काय प्रक्रिया सुरू झाली. जसं मगाशी मी सांगितलं की ह्युमन राईट्स आर नथिंग बट द नॅचरल राईट्स. दोज राईट्स आर गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ. Those are not given by any written constitution or written document. Those rights are given by the nature. आणि हे जे काही जसे प्रत्येक प्राण्याला जो हक्क दिलेला आहे तो सर्व मनुष्य जातीला देखील दिलेला आहे. म्हणून बेसिक ह्युमन राईट्स आणि त्याचा रेफरन्स किंवा रिलिव्हन्स हा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कशा पद्धतीने केलेला आहे त्याचा थोडासा प्रवास आपण इथे घेणार आहोत. तर पुढची स्लाइड प्लीज. तर आता इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एक ह्युमन बिईंग, ह्या ठिकाणी तुम्ही स्वतः एक इंडिव्हिज्युअल आहात, स्वतः एक मानव आहात. आणि ज्या वेळेला मी म्हणतो की मी स्वतः एक मानव प्राणी आणि ह्युमन राईट्स हा विषय शिकताना माझे स्वतःचे कोणकोणते राईट्स आहेत आणि जे आपल्याला निसर्गाने दिलेले आहेत हे आपल्याला आयडेंटिफाय करणं आवश्यक आहे. आता इंडिव्हिज्युअल ही जी काही संकल्पना आहे, इंडिव्हिज्युअल म्हणजे असा व्यक्ती, कायद्याच्या नजरेमध्ये इंडिव्हिज्युअल या शब्दाच्या वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज किंवा वेगवेगळे अर्थ दिलेले आहेत. पण ह्युमन राईट्सच्या अर्थातून किंवा कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण जर का पाहतो तर ह्युमन राईटच्या कॉन्टेक्स्ट मधून इंडिव्हिज्युअल मीन्स ह्युमन बिईंग विच इज अ नॅचरल पर्सन.
विच इज द सोशल ॲनिमल. आणि प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचे जे काही लाईफ आहे, ट्रॅव्हल ऑफ लाईफ which is starts from before birth till the death of that particular individual. म्हणून ह्युमन राईट्सची संकल्पना या प्रत्येक स्टेजवर कोणकोणते राईट्स आपल्याला निसर्गाने दिलेले आहेत, या पद्धतीनं एखाद्या व्यक्तीचं वय आणि त्या वयाच्या अनुषंगाने त्याचे जे काही राईट्स आहेत ते राईट्स तिथे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, जे निसर्गाने आपल्याला दिलेले आहेत. आणि सोसायटी निर्माण झाल्यानंतर सोसायटी किंवा गव्हर्नमेंट हे ज्या वेळेला कायदे बनवतात त्यावेळेला हे कोणते राईट्स निसर्गाने दिलेले राईट्स हिरावून घेतात का हे देखील तपासणं गरजेचं आहे. म्हणून द व्हेरियस stages in a particular human life which starts before the birth. जसं आपल्याला माहित आहे की मेडिकल टर्मिनेशनच्या संदर्भातला कायदा आहे, विच जे काही संकल्पना अबॉर्शन करणे, मुलगा पाहिजे मुलगी पाहिजे किंवा मुलगाच पाहिजे ह्या हातापायी जे काही प्रकार चाललेले असतात समाजामध्ये, जे मूळ जन्माला यायच्या अगोदरच त्याला मारून टाकायचं, त्याचा जो काही राईट टू लाईफ आहे, जगण्याचा हक्क आहे, या समाजामध्ये या पृथ्वी तलावर येण्याचा जो काही हक्क आहे तो हिरावून घेण्याचे असे कर्तृत्व किंवा त्याला आपण वाईट प्रथा त्या प्रॅक्टिसमध्ये आपण पाहिलेले आहेत. ठीक आहे, मनुष्य बरीच सायंटिफिक डेव्हलपमेंट केलेली आहे, पण त्याचे दुष्परिणाम देखील अशा पद्धतीने आपल्याला दिसत आहेत. मग आईच्या गर्भातील वाढणारं जे काही मूल आहे, जे अजून या पृथ्वी तलावर आलेच नाही, तर त्या व्यक्तीसाठी किंवा त्या गर्भासाठी लढणं किंवा त्या गर्भासाठी त्याचे जे काही राईट्स आहेत ते राईट्स त्याला मिळवून देण्याचा प्रयत्न हा करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं ह्युमन लाईफ इन द होम ऑफ द मदर, त्यानंतर ॲट द बर्थ, जन्माला आल्यानंतर त्याची योग्य ते निगा करणे किंवा संगोपन करणे, त्याला आवश्यक असणाऱ्या जे काही लहानपणी आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही सर्व गोष्टी आहेत त्याला दर्जेदार किंवा हायजेनिक जे काही अन्न वस्त्र निवारा असेल तर त्यांना पुरवठा करणे. त्यानंतर जसं जसं त्या मुलाची वाढ होत जाते, तो बालवयात येतो, स्कूलच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेण्याच्या वयाचा होतो, तेव्हापासून आई वडील आणि त्याचे नातेवाईक हे सर्व त्याला कोणत्या शाळेमध्ये घालायचं, काय करायचं हे सर्व कंट्रोलिंग करण्याचं काम ते त्याचे आई वडील नातेवाईक करत असतात. त्याला काही समजत नसतं. आणि अशा पद्धतीनं ॲज अ चाइल्ड म्हणून त्या चिल्ड्रनचे राईट्स काय आहेत? अन्न वस्त्र निवारा तर देतातच, पण त्या बरोबरीने शिक्षण हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग बनलेला आहे आजच्या युगामध्ये. त्याला शिक्षण देणं, त्याला मराठी मीडियम मध्ये पाठवणं का इंग्रजीमध्ये पाठवणं, आणि त्याच्यावर मग आई वडिलांच्या मध्ये वाद. शाळेला मुलाला जायचं आहे, त्याला डिसाईड करता येत नाही, पण योग्य दिशा देण्याचं काम त्या आई वडिलांनी करणं अपेक्षित आहे. शिक्षण हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, पण हे जे काही शिक्षण हे माध्यम आहे त्याला पूर्ण जीवनासाठी उपयोगी पडावं ह्या दृष्टिकोनातून विचार करणं ही समाजाची गरज आहे. मीडियम कुठलेही असो, पण त्याला त्याचं लाईफ हे चांगल्या रीतीने समाजामध्ये एक महत्वाचा भाग म्हणून इतरांना त्रास न देता जगवणं किंवा वाढवणं, त्याच्यावर संस्कार करणे, ह्या सर्व गोष्टी ह्या रुजवणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर ज्यावेळेला तो तरुण वयात येतो, त्याचं शिक्षण पूर्ण होतं, त्यावेळेला त्याची
स्वतःवर अवलंबून राहणे, त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामधंदा शोधणं, तर ह्या गोष्टी सुरू होतात आणि तो समाजामध्ये मग वेगवेगळ्या प्रकारचे कामधंदा शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये, कॉर्पोरेशनमध्ये जॉब करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यावेळेला त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते निर्माण होतात. लग्न होतं, लग्नानंतर मुलं होतात, मुलांच्या नंतर मुली मोठे झाल्यानंतर परत ओल्ड एज येतं, वृद्धापन येतं आणि त्यानंतर मृत्यू होतो. म्हणजे असे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील हे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेजेस आहेत, त्या प्रत्येक स्टेजला ज्या वेळेला तो येतो आणि जातो, त्या मधल्या कालावधीमध्ये जे काही नाती संबंध तो तयार करतो, आल्यानंतर बरोबर आई वडील आणि त्यांचे नातेवाईक, जवळचे नातेवाईक, त्यानंतर शाळेत गेल्यानंतर त्याचे मित्र असतील, खेळताना त्याचे मित्र असतील, शिक्षकांची नातं असेल, शाळेशी संबंध असतील, पुढे गेल्यानंतर कॉलेज लेवलचे मित्र आणि कॉलेजचे शिक्षक आणि एज्युकेशनल संस्था आली, जॉब केल्यानंतर एम्प्लॉय रिलेशन निर्माण होतं, मॅरेज नंतर फॅमिली रिलेशन आणि पत्नी आणि लहान त्यांची जी काही मुलं होतील तर त्यांच्या संदर्भात वेगळे रिलेशन निर्माण होतात. तर अशा पद्धतीने या सर्व ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या स्टेजेसमध्ये जाताना काही राईट्स तो एन्जॉय करत असतो, जे राईट्स निसर्गाने दिलेले आहेत. कायद्याच्या भाषेमध्ये बघितलं तर कन्सेप्ट ऑफ पर्सन आणि लिगल पर्सन मध्ये आर्टिफिशियल पर्सन देखील येतात. म्हणजे उदाहरणार्थ कंपनी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म हे आर्टिफिशियल लिगल पर्सन्स आहेत. पण ह्युमन राईटच्या दृष्टिकोनातून आपण नॅचरल पर्सन, ह्युमन बिईंग या दृष्टिकोनातून ही कन्सेप्ट स्टडी करतो. आणि त्या नॅचरल पर्सनचे राईट्स काय आहेत, ड्युटीज काय आहेत, जसं तपासे सरांनी सांगितलं की नॅशनल अँथम, आपलं राष्ट्रगीत म्हणणं हे आपली ड्युटी आहे, त्याचा मान राखणं आपण ड्युटी आहे, आपली ड्युटी आहे. जे राईट्स तर आहेत त्याबरोबर ड्युटीज देखील आपण त्याच पद्धतीने किंवा आपण फॉलो करणं गरजेचं आहे, ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे. तर अशा रीतीने राईट्स अँड ड्युटीज हे दोन्हीही महत्वाच्या गोष्टी प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यामध्ये आहेत. तो ज्या वेळेला लहान वयापासून जन्माला यायच्या अगोदरपासून मृत्यूपर्यंत जे काही वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये जातो, त्यावेळेला आणखीन एक महत्वाची गोष्ट की ज्याला आपण सोसायटी म्हणतो, समाज म्हणतो, तो समाजाशी नातं निर्माण करतो. तर पुढची स्लाइड घ्या प्लीज. आणि या समाजाशी नातं निर्माण होताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या गव्हर्नमेंटचे संदर्भ येतो, तो कोणत्या देशाचा आहे, कोणत्या जातीचा आहे, कोणत्या धर्माचा आहे, या सर्व गोष्टी त्याला त्याच्या बरोबर जन्माच्या बरोबरीने येत असतात. आणि त्या कॉन्टेक्स्ट मधून किंवा त्या संबंधातून, त्या दृष्टिकोनातून त्याचे कोणते राईट्स आहेत, तर ते राईट्स देखील इथं त्या मनुष्याच्या जीवनाचा एक महत्वाचा भाग बनतो. जसं 20व्या शतकामध्ये थिअरी ऑफ इंडिव्हिज्युअलिझम, यामध्ये लिबर्टी अँड फ्रीडम ऑफ इंडिव्हिज्युअल विथ नो इंटरफिअरन्स ऑर लिस्ट इंटरफिअरन्स बाय द स्टेट. म्हणजे थोडक्यात काय की नेचर ऑफ स्टेट आपण जर का विचार केला तर पूर्वी फक्त लॉ आणि ऑर्डर मेंटेन करणं एवढंच सरकारचं काम होतं. पण जसं इंडस्ट्रियलायझेशन झालं, औद्योगिक क्रांती झाली, त्याच्यानंतर मग मात्र गव्हर्नमेंटने त्यामध्ये एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई मध्ये, मास्टर आणि सर्वंट मध्ये इंटरफिअरन्स करायचं का? त्याला लेजे फेअर संकल्पना असं म्हटलं जातं. wherein the state or government, they do not interfere into the individual relations. एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई मधल्या रिलेशन मध्ये एम्प्लॉयर कितीही एम्प्लॉईचं एक्सप्लॉयटेशन केलं असलं तरी त्यामध्ये गव्हर्नमेंट कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करणार नाही, गव्हर्नमेंटचा काही संबंध नाही. तर अशा प्रकारचा जो काही ऍटिट्यूड हा मधल्या कालावधीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होता.
किंवा अत्यंत कमी प्रमाणात इंटरफिअरन्स त्यामध्ये केलं जायचं. पण त्याच्यानंतर जी काय स्टेज आली तर त्या स्टेजला प्रामुख्याने सोशल वेलफेअर स्टेट असं म्हणलं जातं. जे पहिल्यांदा पोलीस स्टेट, नंतर लेजेफेअर स्टेट आणि तिसरं वेलफेअर स्टेट, सोशल वेलफेअर स्टेट. आणि ही जी काही सोशल वेलफेअर स्टेटची संकल्पना आहे त्या सोशल वेलफेअरिस्टिक स्टेटच्या संकल्पनेमध्ये मात्र इंडिव्हिज्युअलिझम ही जी काही संकल्पना आहे ती त्या संदर्भातली थिअरी आहे ती उदयास आली. आणि प्रामुख्याने दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर दुसऱ्या जागतिक महायुद्धामध्ये जे काही प्रचंड मनुष्याची हानी झालेली आहे, कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले, कित्येक लोक अपंग झाले आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचे परिणाम पूर्ण मानवजातीला भोगावा लागला. आणि हे सर्व पाहता कुठेतरी हे युद्ध थांबवणं हे गरज आहे अशी जाणीव जागतिक लेवलला झाली. जागतिक लेवलला झाल्यानंतर इंडिव्हिज्युअल बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनॅशनल लॉ. आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या इंडिव्हिज्युअल ह्या ह्युमन बिईंगचे जे काही राईट्स आहेत ते राईट्स प्रोटेक्ट झाले पाहिजे, त्याला डिग्निफाईड लाईफ दिलं पाहिजे आणि त्याला जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजे. अशा प्रकारचा एक अप्रोच आहे तो प्रामुख्याने आपल्याला दुसरं जागतिक महायुद्ध झाल्यानंतर आणि प्रामुख्याने युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन युनोची स्थापना झाल्यानंतर पूर्णतः ऍटिट्यूड चेंज झालेला पाहायला मिळतो. इंडिव्हिज्युअल ह्युमन बिईंगकडे पाहण्याचा जो काही दृष्टिकोन आहे तो परत एकदा इंडिव्हिज्युअलिझम या थेअरीमधून आपल्याला दिसते. म्हणून इथे इंडिव्हिज्युअल ॲज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनॅशनल लॉ हे जे काही खाली नमूद केलेलं आहे, ऑल ह्युमन बिईंग आर बॉर्न फ्री अँड इक्वल in dignity and rights. This particular provision it is given in Article 1 of UDHR, Universal Declaration of Human Rights. आज आपण ह्युमन राईट्स डे साजरा करतो 10 डिसेंबर. 10 डिसेंबरला ह्युमन राईट्स साजरा करण्याचा हेतू किंवा कारण काय? हे जे काही UDHR आहे, युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, हे जागतिक लेवलचं पहिलं असं डॉक्युमेंट आहे की ज्यामध्ये ह्युमन बिईंग हा सेंट्रल मध्ये ठेवून त्याचे कोणकोणते राईट्स आहेत ते राईट्स नमूद करून त्या संदर्भातलं हे डॉक्युमेंट हे जागतिक लेवलला 10 डिसेंबर 1948 1948 ला युनायटेड नेशन्सची स्थापना 1945 ला झाली आणि 1948 ला 10 डिसेंबर ह्या दिवशी UDHR ह्या अडॉप्ट केला गेला. आणि त्या UDHRच्या पहिल्या अशा डॉक्युमेंटचं पहिलं जे काही आर्टिकल आहे ते असं सांगतं, ऑल ह्युमन बिईंग्स आर बॉर्न फ्री अँड इक्वल इन डिग्निटी अँड राईट. जे पृथ्वी तलावरचे सर्व जे काही ह्युमन बिईंग्स आहेत ते सर्व ते फ्री, दे हॅव बीन टेकन बर्थ फ्रीली. आणि ज्या वेळेला ते बर्थ घेतात दे आर इक्वल इन द डिग्निटी अँड द राईट. आणि अशा रीतीने हे महत्वाचं आर्टिकल, त्या आर्टिकल मधून आपल्याला त्याचा जो काही महत्वाचा भाग आहे तो पाहायला मिळतो. किंवा ह्युमन राईटचे जे काही इव्हॉल्युशन आहे जागतिक स्तरावर ही मॉडर्नचे आपण म्हणू शकतो. आणि मॉडर्न जे काही युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ ह्युमन राईट झालेलं आहे तर त्यामध्ये प्रामुख्याने इंडिव्हिज्युअल राईट्स, लिबर्टीज आणि फ्रीडम्स याचा विचार केला जातो. आणि मॉडर्न ह्युमन राईट्सची जे काही संकल्पना आहे, ह्युमन राईट्स ही संकल्पना 20व्या शतकामध्येच रुजवली. तर मी सुरुवातीला सांगितलं की ह्युमन राईट्सला नॅचरल राईट्स असं म्हणलं जातं. मग निसर्ग कधीपासून अस्तित्वात आहे हा जर का विचार केला तर मनुष्य त्या पृथ्वी तलावर ज्या वेळेला जन्माला आला तेव्हापासून किंवा त्याच्या अगोदर कितीतरी वर्षापूर्वीपासून, हजारो वर्षापूर्वी, लाखो वर्षापूर्वीपासून निसर्ग आहे. पण मनुष्य ज्या वेळेला निर्माण झाला तेव्हापासून ही नॅचरल राईटची संकल्पना किंवा ह्युमन राईटची संकल्पना ही अस्तित्वात आली असं म्हणायला काहीच हरकत नाही.
जरी त्याला 20व्या शतकाला ह्युमन राईट असं नाव दिलं असलं, दोज आर नथिंग बट द नॅचरल राईट. आणि त्याचं जे काय क्लासिफिकेशन आहे ते प्रामुख्याने सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, सोशल, इकॉनॉमिक, कल्चरल राईट्स आणि सॉलिडॅरिटी किंवा ग्रुप राईट्स किंवा कलेक्टिव्ह राईट्स म्हणलं जातं. आणि ह्याला 3 जनरेशन अशा शब्दामध्ये देखील ओळखलं जातं. फर्स्ट जनरेशन ह्युमन राईट्स म्हणजे सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, फर्स्ट जनरेशन ह्युमन राईट्स. सेकंड जनरेशन ज्याला सोशल, इकॉनॉमिक अँड कल्चरल राईट्स ऑफ द ह्युमन बिईंग. आणि थर्ड मध्ये कलेक्टिव्ह किंवा ग्रुप राईट्स असं समावेश आहे. तर पुढची स्लाइड घ्या. आता हे इंडिव्हिज्युअलच्या संदर्भात ह्या सर्व गोष्टी येतात. ज्या वेळेला एक इंडिव्हिज्युअल असे प्रत्येक किंवा काही ग्रुप त्या इंडिव्हिज्युअलचे पाहायला मिळतात. ते इथं थोडक्यात मी सांगितलेलं आहे. मग अशी बोलता बोलता बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे. पण ग्रुप मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल और ॲग्रिगेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल और कलेक्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स हॅव्हिंग कॉमन इंटरेस्ट. म्हणजे त्या ग्रुपचा काही कॉमन इंटरेस्ट असेल तर त्या कॉमन इंटरेस्टसाठी जे काही लोक गोळा झालेले आहेत त्याला ग्रुप असं म्हणतात. ओके. तर रिलेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल विथ व्हेरियस डिफरंट ग्रुप या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं मी मगाशी सांगितलं की मूळ जन्माला येण्याच्या अगोदर नंतर फॅमिली रिलेशन्स निर्माण होतात. आणि त्या दृष्टिकोनातून न्यूक्लिअर फॅमिली असेल, जॉईंट फॅमिली असेल, एक्सटेंडेड फॅमिली असेल, स्मॉल फॅमिली असेल, बिग फॅमिली असेल, तर अशामधून वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते संबंध त्याचे निर्माण होतात. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅटर्नल, मॅटर्नल म्हणजे अंकल आंटी आले, मामा मामी आले, मावशी आल्या, तर अशा प्रकारचे रिलेशन पुढे जाऊन निर्माण होतात. त्यानंतर ज्या वेळेला तो कुटुंबातून बाहेर खेळायला जातो, समाजामध्ये उतरतो, त्यावेळेला वेगवेगळ्या व्यक्तींशी फ्रेंडशिप रिलेशन निर्माण करतो. वेगवेगळ्या लेवल, स्मॉल गल्लीतले फ्रेंड्स असतील, शाळेतले फ्रेंड्स असतील, कॉलेजमधले फ्रेंड्स असतील, अशा पद्धतीने निर्माण होतात. वेगवेगळ्या क्लासेस ऑफ सोसायटीमध्ये तो त्या सोसायटीचा भाग बनत असतो. देर आर नंबर ऑफ व्हेरियस क्लासेस ऑफ सोसायटी विच आर बेस्ड अपॉन द जेंडर. तो मेल क्लासचा आहे का फिमेल क्लासचा आहे, अशा पद्धतीने त्याचं क्लास ठरली जाते. त्याचं वय किती आहे, लहान आहे, 18 वर्षाच्या आतील आहे, मायनर आहे, मेजर आहे किंवा यंग आहे, ओल्ड एज आहे, तर वयाच्या आधारे त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस पाहायला मिळतात, क्लासिफिकेशन पाहायला मिळतात. तो व्यक्ती कोणत्या धर्माचा आहे, कोणत्या जातीचा आहे, त्या बेसिसवर त्याचे क्लासेस आयडेंटिफाय होतात. तो व्यक्ती शिक्षित आहे का अशिक्षित आहे, लिटरसीच्या बेसिसवर त्याचे क्लासेस आपल्याला पाहायला मिळतात. डोमिसाईल, रहिवासी कुठला आहे, भारतातला आहे, भारतातल्या महाराष्ट्रातला आहे, गुजराती आहे, पंजाबी आहे, अमेरिकन आहे, तर त्याच्या डोमिसाईलच्या बेसिसवर त्याचं क्लासिफिकेशन किंवा आयडेंटिफिकेशन. त्याची नॅशनॅलिटी, सिटिझनशिप, त्याची जी काही इकॉनॉमी आहे ह्याच्या बेसिसवर तो रिच आहे, पुअर आहे, मिडल क्लासचा आहे, तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस. एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आहे, नोकरी करतो का स्वतःचा व्यवसाय करतो, तर त्याच्या बेसिसवर त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या स्टेजेसला, वेगवेगळ्या क्षेत्रावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे ग्रुप्स आहेत. आणि प्रत्येक व्यक्ती हा विविध अशा सोसायटीचा, समाजाचा, वेगवेगळ्या सोसायटीचा भाग बनत जातो. आणि अशा कितीतरी गोष्टी असतील, ग्रुप्स असतील, तो भाग बनत पुढे लाईफ तो जगत असतो. तर पुढची स्लाइड आहे. हॅलो. त्यानंतर हे मी डिस्कस केलेलेच आहे. त्यानंतर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉईज, ट्रेड युनियन्स, पब्लिक मध्ये गव्हर्नमेंटल एजन्सी आहेत, स्टेट ऑफिशियल्स आहेत, त्यांच्याशी नातं वेगळं निर्माण होतं. इंटरनॅशनल लेवलला फॉरेन, नॅशनल, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन असतील, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असतील,
तर त्याचा जो सदस्यत्व स्वीकारला असेल तर तो त्याचा पार्ट बनतो. तर पुढची घ्यायची. आता पुढची महत्वाची कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे सिव्हिल सोसायटी. आता सिव्हिल सोसायटीमध्ये प्रामुख्याने जी काही सोसायटी निर्माण केली जाते तर ती कोणताही देश हा सिव्हिलाइज नेशन आहे का, लोकांचं गव्हर्नमेंटशी नातं कसं आहे, गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीने त्या लोकांना ट्रीट करतं, तर अशा रीतीने सोसायटी इज कन्सिडर्ड ॲज अ कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स विच इज लिंक्ड बाय द कॉमन इंटरेस्ट अँड कलेक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी. आणि हे काय सिव्हिलायझेशन आपण म्हणतो, सिव्हिलाइज्ड सोसायटी म्हणतो, तर ज्या काही जसं समाजामध्ये चांगल्या पण काही गोष्टी आहेत आणि वाईट देखील काही गोष्टी आहेत. देशांच्या मध्ये चांगले देश देखील आहेत, वाईट देश देखील आहेत. ते वाईट कशावरून आहेत, का आहे, त्याच्या मागची कारण काय आहे, किंवा एखादा देश सुसंस्कृत आहे कोणत्या आधारे जातं, तर त्यासाठी त्या देशामध्ये असणारे जे काही समाज व्यवस्था आहे, सोशल सिस्टीम आहे, गव्हर्नमेंट आणि लोकांची जे काही नातं आहे आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयी सुविधा असतील किंवा त्याचबरोबरीने जे काही सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोशल वेलफेअरिस्टिक फंक्शन्स परफॉर्म करतात तर त्या वेलफेअरिस्टिक फंक्शन्स असतील. तर अशा रीतीने ट्रेडिशनल जसं मी म्हणाले की पोलीस स्टेट म्हणजे फक्त लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणे, पण आता सोशल वेलफेअरिस्टिक स्टेट ही जी काही संकल्पना आहे ती मॉडर्न मध्ये येतो. डेमोक्रॅटिक सिस्टीम का डेव्हलप झाली, पूर्वीच्या कालावधी आपल्याला माहित आहे की राजेशाही होती, राजा प्रजेवर राज्य करायचा आणि नंतर नंतर हळूहळू ही राजेशाही संपुष्टात आली आणि लोकशाही निर्माण झाली. आणि या लोकशाहीमधून आपल्याला पाहायला मिळतं की लोकांच्याच हिताचे राज्यकारभार हा चालवण्याचा प्रयत्न असतो. म्हणून सिव्हिल सोसायटी आणि त्याचे जे काही सिव्हिल व्हॅल्यूज आहेत तर ते प्रामुख्याने गुड सोसायटी और गुड सिटीजन्स याच्यावर अवलंबून आहे. बेस्ड अपॉन द सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेअरी. सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेअरी म्हणजे काय की समाजातील प्रत्येक घटकाने, जसं तुम्ही आता प्रिॲम्बल वाचलेलं आहे, प्रिॲम्बलचं सुरुवातीचं स्टेटमेंट काय दाखवतं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. प्रिॲम्बल मध्ये सुरुवातीलाच म्हणलेलं आहे की वी द पीपल ऑफ इंडिया, आणि शेवटचं लाईन बघा, शेवटची स्टेटमेंट वाचा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅज adopted, given and enacted this constitution in constituent assembly and it is given to ourselves. जे आम्ही लोकांनीच आम्हाला दिलेले हे कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि हे कॉन्स्टिट्यूशनचा कारभार चालवताना भारत कसा आहे ते सुरुवातीला सोशलिस्ट आहे, सेक्युलर आहे, सॉव्हरेन आहे, डेमोक्रॅटिक आहे, रिपब्लिक आहे. भारत कसा आहे, जिथं डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक असं म्हटलेलं आहे, लोकशाही भारत आहे. आणि लोकशाही ज्या वेळेला असतं, ज्या वेळेला राज्यकारभार चालवला जातो तो लोकांनीच बनवले सर आवाज ब्रेक होतो. तर ते गव्हर्नमेंट जी काही संकल्पना ही डेमोक्रॅटिक संकल्पना आपल्याला भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये नमूद केली. हॅलो, हा सर आवाज येतोय? एकच मिनिट हा. येतोय आता आवाज? हा सर एकदम. सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेअरी प्रिॲम्बल मध्ये वी द पीपल ऑफ इंडिया आणि
give to ourselves this constitution, हे जे काही वर्ड्स आहेत, इट इज नथिंग बट द सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेअरी, की ज्यामध्ये भारताच्या सर्व लोकांनी त्यावेळेला 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी एकत्र येऊन जे काही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केलेलं आहे आणि ते स्वतःला दिलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेअरी. म्हणून भारताचं जे काही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे ते सोशल वेलफेअरिस्टिक फंक्शनच्या आधारे, आणि मध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे, तुम्ही वाचलेलं आहे, की ज्यामध्ये भारत अशा स्वरूपात आहे आणि भारतानं काय अचीव्ह करायचं आहे, भारताचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. ज्यावेळेला भारत देश हा गव्हर्न करायचा आहे त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत. सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही जस्टिस वाचलं, 3 प्रकारचे जस्टिस आहे, सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल जस्टिस. नंतर इक्वॅलिटी पाहिली, लिबर्टी पाहिली आणि फ्रॅटर्निटी. So these are nothing but the objectives. These are objectives which are achieved by the Indian state, Indian government. आणि अशा रीतीने हे ऑब्जेक्टिव्ह ह्याच्यामध्ये देखील आपल्याला ह्युमन राईट्सचा उल्लेख पाहायला मिळतो. जस्टिस, इक्वॅलिटी, लिबर्टी, हे 3 जे काही महत्वाचे प्रिन्सिपल्स आहेत, दोज बेसिक प्रिन्सिपल्स विच आर अवेलेबल इन एव्हरी सिव्हिलाइज्ड सोसायटी. जे सरकार राज्य करताना त्या 3 महत्वाच्या गोष्टी त्या लोकांना बहाल करणं आवश्यक आहे. राज्यकारभार चालवताना कायदे कोणतेही बनवो, त्याचे इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीने करू, पण ह्या 3 महत्वाच्या किंवा फंडामेंटल राईट ज्याला आपण म्हणतो, ह्युमन राईट आणि फंडामेंटल राईट, ह्या जवळपास सेमच आहेत. भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या 3ऱ्या पार्टमध्ये, पार्ट 3 मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फंडामेंटल राईट्स दिलेले आहेत. आणि त्या फंडामेंटल राईटचा जो काही दर्जा आहे तो अत्यंत मौल्यवान आहे. इट इज अ व्हेरी बेसिक अँड फंडामेंटल that shall not be taken away even by the government by making the law or by implementing the law. They shall not be taken away. त्यामुळे त्याचे जे काही स्टेटस आहे फंडामेंटल राईटचं ते इक्विव्हलंट टू द ह्युमन राईट्स आहे. तर पुढची स्लाइड प्लीज. आतापर्यंत आपण बघितले की इंडिव्हिज्युअलचा ग्रुप कसा होतो, ग्रुपमधून सोसायटी कशी निर्माण होते आणि त्या सोसायटीमधून एखाद्या टेरिटरीमध्ये असणारं स्टेट, राज्य किंवा राष्ट्र कशा पद्धतीने निर्माण होतं. कन्सेप्ट ऑफ स्टेट ही जी काही गोष्ट आहे त्या स्टेटमध्ये प्रामुख्याने 4 गोष्टी येतात. जे प्रत्येक स्टेटमध्ये, प्रत्येक नेशनमध्ये एक डेफिनेट टेरिटरी असते. त्या टेरिटरीमध्ये राहणारे लोक, जे काही पॉप्युलेशन ज्याला म्हटलं जातं, त्या पॉप्युलेशनला गव्हर्न करणारे काही गव्हर्नमेंट असतात आणि त्याच सोबतीने त्या देशाचं इतर देशाच्या बद्दल काहीतरी संबंध किंवा रिलेशन निर्माण करण्याची कॅपॅसिटी त्या देशाकडे असते, त्या गव्हर्नमेंटकडे असते. तर हे सर्व 4 घटक महत्वाचे स्टेटचे आहेत. स्टेट्स हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. फुल्ली सॉव्हरेन स्टेट असतात, नॉट फुल्ली सॉव्हरेन स्टेट असतात. जे आपण म्हणू शकतो 1947च्या अगोदरचा भारत स्टेट, भारत देश, which was not fully sovereign. It was ruled by the British. आणि अशा रीतीने it became sovereign state after the independence of India. तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारे प्रामुख्याने हे 2 महत्वाचे प्रकार आहेत, सॉव्हरेन स्टेट आणि नॉट फुल्ली सॉव्हरेन स्टेट. त्यानंतर मगाशी हा मी उल्लेख केला नेचर ऑफ स्टेट. सुरुवातीला स्टेटची जबाबदारी काय होती, फक्त लॉ आणि ऑर्डर मेंटेन करणे, शांतता प्रस्थापित करणे. पण जसं इंडस्ट्रियलायझेशन झालं तर लेजर फेअर स्टेट ही संकल्पना पुढे असतात आणि त्याच्यामध्ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, जे लोकांना पुरेपूर फ्रीडम देण्यात आलं होतं. ज्या वेळेला इंडस्ट्रियलायझेशन मध्ये एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई रिलेशन निर्माण झाले, मास्टर सर्वंट मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचे रिलेशन निर्माण झाले, त्यावेळेला स्टेटनं कोणत्याही प्रकारचं त्या विकल सेक्शन्सला प्रोटेक्शन देण्याच्या संदर्भात कोणतीही पावले उचलली नव्हती. त्या बाबतीत फ्रीडम लोकांना दिलं होतं, पर्टिक्युलरली एम्प्लॉयर्सना दिलं होतं. आणि म्हणून एम्प्लॉयर कोणत्याही कशाही पद्धतीने लोकांना राबवायचे, गुलामगिरी सारखं त्यांना राबवायचे, वेतन कमी द्यायचे, पूर्णतः त्यांची पिळवणूक करून टाकायची.
तर अशा प्रकारचं धोरण स्टेटचं मधल्या कालावधीमध्ये होतं. आणि नंतर मग मॉडर्न वेलफेअर स्टेटमध्ये आपल्याला हे नेचर ऑफ द स्टेट हे चेंज झालेलं पाहायला मिळतं. इंडिव्हिज्युअलिझम ही संकल्पना डेव्हलप झाल्यानंतर सोशल वेलफेअर, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेअर ह्या गोष्टी समोर आल्या. आणि अशा पद्धतीने जे काही स्टेटचे पॉवर्स आणि फंक्शन्स आहेत, सोशल वेलफेअर हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह डोळ्यासमोर ठेवून स्टेटचे पॉवर्स अँड फंक्शन्स हे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये समावेश करण्यात आले. आणि हे करण्यासाठी गव्हर्नमेंटचे 3 प्रामुख्याने ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशरी असे 3 ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये घालून दिलेले जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, ध्येय आहेत ते अचीव्ह करण्याच्या दृष्टिकोनातून लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशरी काम पाहायला लागलं. ओके, तर अशा पद्धतीनं स्टेटची जे काही नेचर आहे ते चेंज होत गेलेलं आहे. तर पुढची स्लाइड. त्यानंतर रिलेशन बिटवीन स्टेट अँड इंडिव्हिज्युअल. द पीपल फॉर्म्स गव्हर्नमेंट, मगाशी सांगितलं मी, अँड government performs various social welfareistic functions, and whatever they do, whatever the powers they exercise, whatever the functions they perform, which must be in tune with the constitutional principles, and it must be in the interest of the public, in the interest of the society, and then only we can say it is a social welfareistic state. Now the relation between a particular individual and the Indian Constitution, as I have already and to me already the वाचलेला आहे, with the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, equality, liberty, fraternity. सर पुढे घ्या. आणि शेवटचे जे काही वाक्य आहे त्याच्या अगोदर आहे का? ओके, यात मिस झालेला आहे. ठीक आहे, तुमच्या प्रिॲम्बल मध्ये तुम्ही वाचलेला आहे की शेवटला टू गिव्ह इट अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असा उल्लेख आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 ही तारीख त्यामध्ये आहे आणि त्या दिवशी हे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केलेलं आहे असं म्हणतात. नंतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा रिलेव्हन्स लावताना इथं फंडामेंटल राईट. जनरली कोणतंही कॉन्स्टिट्यूशन हे गव्हर्नमेंट कसं कोणत्या स्वरूपाचं आहे आणि त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटचे पॉवर्स, गव्हर्नमेंटचे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर, त्यांचे पॉवर्स, त्यांचे फंक्शन्स, त्यांचे ऑब्लिगेशन्स, तर ह्या सर्व गोष्टी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोव्हाइड करतं. पण अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बिल ऑफ राईट्स हे सुरुवातीला नव्हतं, पण नंतर अमेंडमेंट करून अमेरिकेच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बिल ऑफ राईट्स समावेश करण्यात आले. आणि हे जे काही बिल ऑफ राईट्स आहेत तर ते बिल ऑफ राईट्स मध्ये प्रत्येक ह्युमन बिईंगचे जे काही राईट्स आहेत, आता अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हे 1787 च्या आसपास अडॉप्ट केलेलं आहे आणि नंतर एक साधारण 15-20 वर्षामध्ये सर्व बिल ऑफ राईट्स हे त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेले आहे. आपल्या भारतामध्ये देखील कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पार्ट 3 एकूण 20 ते 22 पार्ट आहेत, त्यापैकी तिसरा जो काही पार्ट आहे तो स्पेसिफिकली इंडिव्हिज्युअलला डोळ्यासमोर ठेवून त्याचे फंडामेंटल राईट्स कोणते आहेत ते इथं नमूद करण्यात आलेले आहेत. जसं इथं मी नमूद केलेलं आहे की साधारणतः आर्टिकल 12 ते 35 हा पार्ट 3 चा रेंज ऑफ आर्टिकल्स आहेत. 12 पासून सुरुवात होते, 12 मध्ये स्टेटची डेफिनेशन आहे आणि 13 मध्ये असं नमूद केलेलं आहे की जे काही फंडामेंटल राईट्स पार्ट 3 मध्ये समावेश आहे ते स्टेटला हिरावून घेता येणार नाही. अगोदर जर का असे कायदे असतील जे फंडामेंटल राईट्स हिरावून घेत असतील तर असे कायदे हे रद्द असतील. त्याच वेळेला दे शॅल बी डिक्लेअर्ड ॲज वाईड. आणि हे कॉन्स्टिट्यूशन सुरू झाल्यानंतर लेजिस्लेचरवर ही जबाबदारी आहे की त्यांनी असा कोणताही कायदा बनवू नये की जेणेकरून फंडामेंटल राईट जे काही नमूद केलेले आहेत पार्ट 3 मध्ये ते हिरावून घेतले जातील. आणि अशा स्वरूपाचं आर्टिकल 13 मध्ये समजा जर का हिरावून घेतला
तर असा कायदा किंवा असे रूल्स रेग्युलेशन बाय लॉज हे इनव्हॅलिड आहेत, वाईड असतील किंवा वाईड म्हणून डिक्लेअर केले जातील, रद्द केले जातील, तर अशा प्रकारची तरतूद ही आर्टिकल 13 मध्ये आहे. म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला फंडामेंटल राईटचं महत्व किती आहे हे पाहायला मिळतं. आज पार्लिमेंट कोणताही असा कायदा बनवू शकत नाही की लोकांचे नमूद केलेले जे काही फंडामेंटल राईट पार्ट 3 मध्ये आहे ते हिरावून घेतील. ऑफकोर्स जे काही राईट्स आहेत दोज आर नॉट ॲब्सोल्यूट राईट्स. ऑफकोर्स देर आर सर्टन limitations, restrictions, but that restrictions must be reasonable one. So त्याचं जे काही क्लासिफिकेशन आहे, जे काही आपण 3 जनरेशन्स ऑफ ह्युमन राईट्स डिस्कस केल्या. पहिली जनरेशन डिस्कस केली सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स. आणि सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स ह्युमन राईट्सचे जे काय आहे ते भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पार्ट 3 मध्ये प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले. खाली पार्ट 4 म्हणलेले आहेत डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आणि ज्यामध्ये सेकंड जनरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स म्हणजे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, ज्यामध्ये इकॉनॉमिक अँड सोशल राईट्सचा समावेश आहे, तो पार्ट 4 मध्ये समावेश करण्यात आले. फंडामेंटल राईट्स मध्ये जे काही राईट्स नमूद केलेले आहेत त्याचं जे काही क्लासिफिकेशन आपण पाहिलं, तर इक्वॅलिटी याच्या संदर्भातले एकूण 5 आर्टिकल्स आहेत. आर्टिकल 14 पासून 18 पर्यंत. आज आपण रिझर्वेशन पॉलिसी, मराठा आरक्षण किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्षणामध्ये आणि रोजगारामध्ये आरक्षण हा मुद्दा आपण पाहतो. तो स्पेसिफिकली सेक्शन आर्टिकल 16(4) मध्ये दिलेला आहे. आर्टिकल 16 मध्ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी शुड बी गिव्हन टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट असं म्हटलेलं आहे. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मध्ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे, पण त्याला एक्सेप्शन आहे, दॅट इज द रिझर्वेशन पॉलिसी. आता ही रिझर्वेशन पॉलिसी का आणली, तर समाजामध्ये ही जी काही इनइक्वॅलिटी आहे, असमानता आहे, तर ती दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून रिझर्वेशन पॉलिसी समावेश करण्यात आली. म्हणून इक्वल अपॉर्च्युनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक प्लेसेस like gardens and the hospitals and the various public places are there, hospitals are there, तर तिथं देखील इक्वल ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. इक्वॅलिटी बिफोर द लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या दोन्ही संकल्पना आर्टिकल 14 मध्ये आहेत. आर्टिकल 15 मध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव हा कोणीही करता कामा नये. डिस्क्रिमिनेशन हॅज बीन प्रोहिबिटेड ॲज पर आर्टिकल 15. And discrimination may be on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. आणि अशा बेसिसवर डिस्क्रिमिनेशन होऊ शकतं, तर ते रोखण्यासाठी फंडामेंटल राईट इथे नमूद करण्यात आलेले. त्यानंतर राईट टू फ्रीडम अँड लिबर्टी, आर्टिकल 19 ते 22 काही राईट्स आहेत. प्रामुख्याने 6 प्रकारचे फ्रीडम, उदाहरणार्थ राईट टू स्पीच अँड एक्सप्रेशन, प्रत्येकाला बोलण्याचा हक्क आहे, स्वतःचं मत ओपिनियन एक्सप्रेस करण्याचा हक्क आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असं त्याला म्हटलं जातं. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन अत्यंत महत्वाचा जे काय फ्रीडम आहे, हा जो काय फंडामेंटल राईट आहे, जे आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण स्वतःचे जे काही मत एक्सप्रेस करतो, ओपिनियन्स एक्सप्रेस करतो, प्रत्येकाला ते फ्रीडम आहे. प्रत्येक नागरिकाला ते फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेलं आहे. बट ऑफकोर्स देर आर सर्टन लिमिटेशन. आणि ते लिमिटेशन जे समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कोणाच्याही भावना दुखावल्या जातील अशा प्रकारचं मत तुम्ही व्यक्त करू शकत नाही, किंवा ज्याच्यामुळे समाजामध्ये एक विघातक परिस्थिती निर्माण होईल अशा प्रकारचे तुम्ही एक्सप्रेशन देऊ शकत नाही. तर अशा रीतीने नंबर ऑफ फ्रीडम्स आर देअर. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा फ्रीडम आहे, कायदेशीर व्यवसाय
त्याला लिमिटेशन आलं. एखादं ग्रुप्स तयार करणे, युनियन तयार करणे, असोसिएशन करण्याचा हक्क आहे. भारतामध्ये कुठेही राहण्याचा हक्क आहे, कुठेही फिरण्याचा हक्क आहे. राईट टू मुवमेंट, फ्रीडम ऑफ रिसाइड अँड सेटल एनिवेअर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तर असे सर्व राईट्स हे आर्टिकल 19 मध्ये दिलेले आहेत. त्यानंतर आर्टिकल 20, 21 आणि 22 हे 3 आर्टिकल्स आहेत. तर ज्या वेळेला गव्हर्नमेंट पोलीस पॉवरचा वापर करून तुम्हाला अरेस्ट करण्याची वेळ येते, तर अशा वेळेला काही राईट्स त्या इथे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी 2दा शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. तुम्हाला पुरावे देण्यासाठी कंपल्शन केलं जाऊ शकत नाही. तर अशा प्रकारचे काही राईट्स आर्टिकल 20 मध्ये आहेत. आर्टिकल 21 हा पूर्ण फंडामेंटल राईटचा गाभा आहे. राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी हा अत्यंत बेसिक जगण्याचा हक्क. सुरुवातीला मी सांगितलं की या जगामध्ये येण्याच्या पूर्वी जे काही गर्भ आहे त्याचा जगण्याचा हक्क, आणि जगात आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी, जे जगणे आणि जे काही वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून बऱ्याच राईट्स यामध्ये समावेश करण्यात आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने नंबर ऑफ राईट्स हॅव बीन इन्क्लुडेड अंडर दिस पर्टिक्युलर आर्टिकल 21. आर्टिकल 22 मध्ये प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनचा मुद्दा आहे. गुन्हा करण्याच्या अगोदरच एखाद्याला हिरासतमध्ये घेऊ शकतात, कस्टडीमध्ये घेऊ शकतात, पण त्याला काही गाईडलाईन्स आहेत. किंवा एखाद्याला अरेस्ट केलं तर त्याला वकील देणे, त्याला नोटीस पाठवणे किंवा त्याला 24 तासाच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे. तर अशा सगळ्या काही बेसिक राईट्स त्यामध्ये पाहायला मिळतात. 23 आणि 24 हे राईट्स अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन आहे. चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर ह्या संकल्पना दूर झाल्या पाहिजेत. 25 ते 28 ह्या रिलिजनच्या संदर्भातल्या राईट्स आहेत, धार्मिक राईट्स आहेत. राईट टू रिलिजन, प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे की कोणताही तो धर्म स्वीकारू शकतो आणि तो प्रचार करू शकतो. 29-30 मध्ये कल्चरल आणि एज्युकेशनल राईट्स आहेत. मायनॉरिटीचे राईट्स आहेत. जे काही मायनॉरिटी कम्युनिटीमध्ये येतात त्यांच्यासाठी स्पेशल काही राईट्स ह्या ऍज पर आर्टिकल 29 आणि 30 मध्ये पाहायला मिळतात. तर अशा रीतीने these are the various fundamental rights, आणि ह्या सर्व फंडामेंटल राईट्स which are nothing but natural as well as human rights. त्याच्या पुढे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हटलेलं आहे. त्यामध्ये सोशल आणि इकॉनॉमिक राईट्स नमूद करण्यात आलेले आहेत. पुढची स्लाइड घ्या सर. आणि ड्युटीज ह्या 10 ड्युटीज इथं नमूद करण्यात आले, पुढे घेतलेले. प्रिॲम्बल मध्ये नमूद असणारे ऑल ह्युमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री अँड इक्वल इन डिग्निटी अँड राईट्स. तर इक्वॅलिटी बिफोर लॉ हे मी मगाशी नमूद केलेलेच आहे. तर इथं रिलिव्हन्स लावलेला आहे की UDHR मध्ये आर्टिकल 7 मध्ये इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ याचा उल्लेख आहे. आणि सिमिलर प्रोव्हिजन आपल्याला आर्टिकल 14 मध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पाहायला मिळतो. ओके, म्हणजे देर आर मेनी ह्युमन राईट्स. आता ह्युमन राईट्स मध्ये UDHR मध्ये देखील प्रामुख्याने सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स आणि सोशल आणि इकॉनॉमिक राईट्स हे देखील नमूद करण्यात आले. एकूण 30 आर्टिकलचं हे UDHR आहे. त्यापैकी आर्टिकल 2 ते 22 हे सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईटच्या संदर्भात आहेत. आणि पुढे 2 ते 21 आणि 22 ते 27 हे सोशल आणि इकॉनॉमिक राईटच्या संदर्भात आहे. तर काही उदाहरणं इथं अत्यंत महत्वाची जे काही उदाहरणं आहेत ती इथं इक्वॅलिटी या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड,
मगाशी मी उल्लेख केला की देर शॅल बी prohibition or no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, which is provided under Article 15 and which is similarly we can find under Article 7 of the UDHR. And one more convention is there, declaration is there, United Nations Declaration on the Elimination of all forms of racial discrimination. तर हे देखील ह्युमन राईटचं एक महत्त्वाचं कन्व्हेन्शन म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतं. तर पुढची स्लाइड घ्या. पब्लिक एम्प्लॉयमेंटचा मी मगाशी उल्लेख केला आर्टिकल 16चा, इक्वॅलिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वॅलिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आणि देयर इज एक्सेप्शन रिझर्वेशन पॉलिसी एक्सेप्शन आहे त्यासाठी, हे देखील आपण मगाशी डिस्कस केलेलं आहे. आर्टिकल 17 मध्ये अबॉलिशन ऑफ अनटचॅबिलिटी, अस्पृश्यता आपण ज्याला म्हणतो, तर ती पूर्णतः 17 प्रमाणे अबॉलिश करण्यात आलेली आहे. ओके, आणि 18 जो आहे तो अबॉलिशन ऑफ टायटल्स असा आहे, तो इथं रिलेव्हंट नाही. पुढची स्लाइड घ्यायचं. आता जस्टिस विच इज अनदर aspect in the preamble we have just read. Justice which having the three kinds: political, social and economic. Human rights and administration of justice. आता ह्याच्यासाठी independence and impartiality of justice or judiciary, for which primary prerequisite for the promotion and protection of human rights. जे काही ह्युमन राईट्स प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत त्याचं एन्फोर्समेंट करायचं असेल, ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन करायचे असेल, तर अशा वेळेला त्या बाबतीत जस्टिस हे इंडिपेंडंट असलं पाहिजे, इम्पार्शियल असलं पाहिजे. आर्टिकल 10 प्रमाणे UDHRच्या प्रमाणे फेअर अँड पब्लिक हिअरिंग बाय अन इंडिपेंडेंट अँड इम्पार्शियल ट्रिब्युनल म्हटलेलं आहे. आर्टिकल 14 ICCPR म्हणजे इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, त्यामध्ये असं म्हणजे ऑल पर्सन शॅल बी इक्वल बिफोर द कोर्ट, अ फेअर अँड पब्लिक हिअरिंग बाय अ कॉम्पिटंट इंडिपेंडेंट अँड इम्पार्शियल ट्रिब्युनल which is determined of the criminal charge against him or his rights and obligations in suit at law, and similar provisions in various other conventions at the international level we can find. पुढची स्लाइड घ्या सर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये प्रिॲम्बल आहे. जस्टिस 3 प्रकारचे आहेत मगाशी नमूद केल्याप्रमाणे. इंडिपेंडेंट अँड इम्पार्शियल ज्युडिशरी इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कॉलेजियम सिस्टीम आहे. रोल ऑफ ज्युडिशरी यामध्ये ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिझम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिबर्टी, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आता ह्या सर्व गोष्टी आहेत त्याचा these are the devices which have been used by the judiciary for the enforcement of the human rights or fundamental rights. म्हणून इथे ह्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. ज्युडिशरी बिकम ऍक्टिव्ह. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही संकल्पना जे एकाच नाही पण लार्ज पब्लिकचा फायदा व्हावा, बेनिफिट व्हावा, त्यांचे राईट्स प्रोटेक्ट व्हावे ह्या दृष्टिकोनातून PIL ही संकल्पना निर्माण झालेली आहे किंवा अप्लाय केलेली आहे. लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ज्युडिशरी लिबरली इंटरप्रिट करत आहे. नेक्स्ट. पुढची स्लाइड घ्या सर. So adoption and application of international human rights in the Indian situation, and it has awarded the innovative remedies and reliefs, and the role of the judiciary is significant so far as the protection and promotion of the human rights in India. भारतामध्ये ह्युमन राईट्स प्रमोशन अँड प्रोटेक्शन करण्यासाठी ज्युडिशरीचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. काही महत्वाचे जजमेंट आहेत. ADM जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जस्टिस HR खन्ना यांचं जे काही डिसेंटिंग ओपिनियन आहे 1976 ला,
इमर्जन्सी ज्या वेळेला डिक्लेअर केली त्या कालावधीत मनुष्य लोकांचे किंवा नागरिकांचे बरेच हाल झाले आणि ते हाल त्यासाठी सर्व इमर्जन्सीमध्ये ह्युमन राईट्स फंडामेंटल राईट्स हे सस्पेंड केले जातात आणि त्याच्यावर डिबेटिंग ओपिनियन हे जस्टिस खन्नाने दिले होते. मनेका गांधी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, विशाखाची केस सर्वांनाच माहिती असेल. विशाखाचा आदेश सर साऊंड ब्रेक झाला. हा सर, आवाज येतोय? येतो सर. हॅलो. येतो सर. हा सर, आवाज येतोय ना? हो येतोय. ओके ओके. ॲक्च्युली लॅपटॉपचा माझं चार्जिंग पूर्ण डाऊन झालं आणि लाईट गेली आहे, त्यामुळे मोबाईलवर जॉईन केलं परत. ठीक आहे, शेवटच्या मुद्द्यावरच आपण आलेलो आहे की साधारणतः काही महत्त्वाचे जजमेंट्स इथं नमूद केलेले आहेत की ह्युमन राईट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये रिलेव्हन्स करताना ज्युडिशरीचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. आणि ज्यामध्ये विशाखा केसच्या संदर्भात आपण डिस्कस करत होतो की विशाखा आदेशमध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी निर्माण करण्यासाठी जे काही सुप्रीम कोर्टाने जजमेंट दिलेले आहे तर त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 1997 मध्ये जजमेंट देऊन सर्व ठिकाणी अशा प्रकारचे कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. आणि त्याचा परिणाम सुप्रीम कोर्टाने असा देखील दिला होता की आदेश केला होता की सर्व लेजिस्लेचरने या संदर्भातला डिटेल कायदा करावा आणि तो कायदा करून सर्व स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी ज्या काही स्त्रिया काम करता आहेत तर त्यांना एक प्रोटेक्शन द्यावं, सिक्युरिटी द्यावी, त्यांचं लैंगिक शोषणापासून त्यांना प्रोटेक्शन द्यावं, अशा गोष्टी प्रिव्हेंट कराव्या, ह्या हेतूने हे जजमेंट विशाखा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि अशा कितीतरी केसेस आपल्याला पाहायला मिळतील की ह्युमन राईट्स प्रोटेक्ट करण्याच्या हेतूने ज्युडिशरीने रोल प्ले केलेला आहे. येस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता ह्युमन राईट्स हे जे काय बेसिक ह्युमन राईट्स आपण जे म्हणतो त्याला जे काही बेसिक ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत तर त्या व्हॅल्यूज आपल्याला ह्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टीतून दिसून येतील. तर ह्युमन व्हॅल्यूज ज्यामध्ये ह्युमॅनिटी, काही व्हर्च्यूज आहेत आणि काही कंपॅशन आहे. ह्युमॅनिटीच्या दृष्टिकोनातून इट इज अ नॉर्मेटिव्ह सोर्स ऑफ मोरल अँड लीगल रूल्स. It is set of qualities which are used to define human nature and human condition. It is a virtue associated with basic ethics and the quality of being kind, thoughtful and sympathetic towards the other. जे आज आपण जाती धर्माच्या नावाने वेगवेगळ्या पद्धतीचे चुकीचे कर्तृत्व करतो, कृत्य करतो, तर त्याच्या पलीकडे जाऊन मानवता, ह्युमॅनिटी हे जर का डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येकानं जर का वागलं तर हे जे काही ह्युमन राईट्स आहेत त्या योग्य रीतीने प्रोटेक्ट केले जातील, ते प्रमोट केले जातील. आणि म्हणून मानवता हाच धर्म हा मानला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल केली गेली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक मानवाच्या मनामध्ये काही व्हर्च्यूज, काही गुणधर्म असणं आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा चांगला वागला पाहिजे, योग्य त्या रीतीने त्याची कामं केली पाहिजे, कृत्य केले पाहिजे, त्याच्या जे काय कर्तव्य आहे ते पार पाडलं पाहिजे.
नैतिकतेच्या आधारावर समजा जर का प्रत्येक व्यक्तीने वाटचाल करायची ठरवली तर ह्युमन राईट्स हे चांगल्या पद्धतीने एन्जॉय करता येईल, प्रत्येक व्यक्तीला एन्जॉय करता येतील. अँड हे जे काही व्हर्च्यूज आहेत, इट इज अ बिहेवियर विच इज शोईंग हाय मॉरल स्टँडर्ड्स. देर आर 7 हेवनली व्हर्च्यूज. कुठले व्हर्च्यूज आहेत तर फेथ, होप, चॅरिटी, फॉर्टिट्यूड, जस्टिस, टेम्परन्स अँड प्रुडन्स. तर अशा 7 व्हर्च्यूच्या आधारे, गुणधर्माच्या आधारे ह्युमन व्हॅल्यूज ह्या आत्मसात झाल्या तर कदाचित सर्व ह्युमन राईट्स हे चांगल्या रीतीने प्रत्येकाला एन्जॉय करता येतील. जसं तुम्ही स्वतः एक ह्युमन बिईंग आहे, तसं पृथ्वी तलावरला प्रत्येक व्यक्ती हा एक ह्युमन बिईंग आहे. जसे तुम्हाला नॅचरल राईट्स आहेत, ह्युमन राईट्स आहेत, तसं जगामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हे नॅचरल राईट्स किंवा ह्युमन राईट्स अवेलेबल आहेत. आणि प्रत्येक व्यक्तीने, मग तो व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीमध्ये असो किंवा पब्लिक ऑफिसरच्या कॅपॅसिटीमध्ये असो, गव्हर्नमेंटच्या कॅपॅसिटीमध्ये असो किंवा एम्प्लॉयरच्या कॅपॅसिटीमध्ये असो, तर प्रत्येक कॅपॅसिटीमध्ये असला तरी समोरच्या व्यक्तीला हे एक ह्युमन राईटच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाला ह्युमन राईट्स एन्जॉय करण्याचा हा अधिकार आहे, हक्क आहे. हे जर का पाहिलं आणि हे लक्षात ठेवून जर का ही तत्व पाळलीत, प्रिॲम्बल कायमस्वरूपी लक्षात ठेवून जर का त्याचा अवलंब केला, प्रत्येक कर्तृत्वावर दृष्टिकोनातून कामं केलीत, तर कदाचित सर्व जे काही ह्युमन राईट्सची जी काही संकल्पना आहे ती चांगल्या रीतीने इथे रुजली जाईल, एन्जॉय केली जाईल, सर्वांना सुखासमाधानाने राहता येईल. जसं गांधीजींच्या स्वप्न आहे की प्रत्येक मानवाला, प्रत्येक व्यक्तीला फुल फ्रीडम आणि लिबर्टी मिळाली पाहिजे आणि सुखासमाधानाने तो राहायला पाहिजे. आणि हे ध्येय गाठताना किंवा जसं APJ अब्दुल कलाम यांनी देखील विजन 2020 या माध्यमातून इंडिया एम्पॉवरमेंटची एक हाक देखील दिली होती. पण हे करत असताना मानवी जे काही मूल्य आहेत, मानवाच्या दृष्टिकोनातून ह्युमन राईट जे काय, मानवी हक्क जे काय आहेत, ते कदापि विसरून चालणार नाहीत. आणि अशा रीतीने ह्युमन राईट्स किंवा मला जो काही टॉपिक दिला होता इथे, बेसिक ह्युमन राईट्स अँड इट्स रिलेव्हन्स विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, त्याला मी पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्वांनी इथे अत्यंत चांगल्या रीतीने किंवा पेशन्सली माझं जे काही म्हणणं होतं किंवा सांगणं होतं ते ऐकून घेतलेलं आहे. त्यासाठी मी सर्वांचा आभार मानतो. शेवटी परत एकदा तपासे सर, प्रिन्सिपल अत्तार सर आणि शेलार सर यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल, संधी दिल्याबद्दल मी सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानून मी माझं 2 मिनिटाचं माझं जे काही भाषण आहे ते इथं संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर. एक मिनिट. हाँ, please. I have already provided the link for feedback form and attendance form in the chat box. Please fill it. Thank you. Well, dear participants, today we were having Professor Satish Mane sir as our guest speaker. He have enlightened us with the basic human rights and its relevance with Constitution of India. I have already heard him number of times, and I know the justice that he can give to the basic human rights and its relevance. He has started with the very basic concepts, that is what individual stands for, and how it has been converted into a group, then it is converted into a civil society, state, equality, justice, and after all, we have discussed about the human values. So this is what a hardcore teacher, a resource person can enlighten us about. Really, we are fortunate to have Mane sir as your resource person. Thank you very much, sir. Well, I request my organizing team to please do continue with their session. Yes, sir, sure. Thank you so much, Professor Mane sir. We all are fortunate to have such information from you.